हरेक इलैक्शन विच असी पैसे खर्चते हैं, लोग खर्चाउंदे हैं। जिहड़ा असलीयत है, मैं हुण इस गल दा असलीयत करना चाहुंदा, कई बार असलीयत कौड़ी लगदी। असी खर्चते हैं तो लोग खर्चाउंदे, तो उस तो बाद असी वो पैसे जिन्हां तो मंगे मुंगे हुंदे आ जां किसे तो हुंदे आ लाउंदे मर जाने। मैनूं फरीदकोट शहर का एक बंदा दस दे कि पिछले 60 सालों मेरे परिवार ते जां मेरे ते कोई दूषण होवे कि किसी ने असी ठगी मारी हो, किसी ने धोखा किया होवे, किसी तो 2 रुपये लए होण। कारोबार करना साडा हक है। जे किसी तो असी कभी 2 रुपये मंगे है तो अगले दे मोड़े। कोई बंदा कह दे अज तक कभी किसी दे रुपये नप्पे होण। जे किसी ने व्याज किया तो व्याज दे के मोड़े। मैनूं कल बड़े लोगों ने हस के कहा कि जी जिवें आम आदमी पार्टी वाले जो दूजे लीडर करते सी, तुसीं भी जाके वीडियो बनाओ कि बई अज उन्हां दी सरकार है, पानी खड़ा। पर मैं कभी जिंदगी च ना मेरे परिवार ने हौली गल नहीं की। सारे लोकल ठेकेदार है जिहड़े उन्होंने काम किए, उन्हां चों अद्धे पहलां भी मेरे उल्ट सी दब के, ते इन्ने काम करन दे बावजूद भी उन्होंने इस इलैक्शन भी मेरी मुखालफत की। पर मैनूं कोई अफसोस नहीं। जे असी कोई काम करते हैं, बैंकों तो लोन लेना साडा हक है, काम करना साडा हक ठीक है। जे असी आपदे अंगूठे ला के बैंकों तो लोन, साडे ते ये भी देखो ना, साडे ते कर्जा किन्ना, साडे बैंकों ते लोन किन्ना, कोई ठेकेदार कवे। सो मेरी एक बेनती है कि जदों मैं जम्मिया सी उदों भी परमात्मा ने मेरे घरे वड्डी तो वड्डी गड्डी दित्ती सी, उदों भी मैं मर्सरी ते चढ़दा सी, मेरे बाप कोल सी। पर एक मेरी बेनती है, हुण तुसीं वोटां लईआं सिर्फ नुक्स कढ के, हुण तुहाडा मौका है काम करन दा। हुण लोकां नूं काम करके दिखाओ। पर हाँ, हमेशा हरेक दा कीता फायदा कीता, किसी का कभी माड़ा नहीं कीता। ते जिड्डी मर्जी कोई जांच कराउणी कराओ। सारे लोकल ठेकेदारां ने काम कीता, उन्हां नूं पुछ लो। सीवरेज वाले भी इत्थे, जिन्हों मर्जी पुछो। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसीं देख रहे हो पंजाब डायरी। पिछले कुछ दिनों तो फरीदकोट दे विच होए करोड़ां रुपए दे विकास, 700 करोड़ रुपए दे विकास बारे जांच करन दी आम आदमी पार्टी वल्लों गल कीती जा रही है। ते हाल ही विच हलके दे विधायक ने नगर कौंसल की मीटिंग विच गलबात करन तो बाद भी ये कहा सी कि जिहड़ा विकास होया उहदी विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। इस दा जवाब अज खुल के कुशलदीप सिंह ढिल्लों हलके दे साबका विधायक ने दिता। उन्हां कहा कि विजिलेंस की जांच का उन्हां नूं कोई इतराज़ नहीं है तो वो इसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी नूं जम ये सब कुछ कराउणा चाहीदा। कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि चोणां लड़ना बहुत महंगा सौदा हो चुकिया ते लोग उन्हां तों पैसे खर्चवाउंदे आ ते उन्हां नूं खर्चने पैंदे आ। उन्हां कहा कि हर 5 साल बाद वो अपना कोई ना कोई जमीन, कोई ना कोई जायदाद वेच के चोणां लड़ते आ ते बाद दे विच अगले 5 साल फिर उसकी पूर्ति करते आ। उन्होंने दस्सिया कि अपने कारोबार, अपने जिन्ने भी बिजनेस उन्होंने चलाए हुए आ, सारिਆਂ ते बैंक वालों लोन लिया होया ते लोन दीयां वड्डियां किश्तां भी उतार रहे आ। आम आदमी पार्टी वालों कीते जा रहे जांच दे ऐलानां तो बाद किस तरह खुल के बोले इस मामले दे विच पूरे ठरम्मे नाल ते पूरा मोड़वां जवाब दिंदे होए कुशलदीप सिंह ढिल्लों, आओ सुणदे हां उन्हां दी ज़बानी। हाली साहब, MLA साहब मालिक है, जो मर्जी करन, पर मैं अज 2 गल्लां कहना चाहना। तुहाडे जरिए मैं फरीदकोट इलाके की संगत नूं भी ये बेनती करना चाहना। देखो, गल ये है, हरेक दा आपदा तरीका हुंदा सियासत करन दा। मेरे परिवार नूं ते मैनूं, सानू फरीदकोट इलाके च विचरदिआं नूं पिछले 50-60 साल असी करीबन 7-8 इलैक्शनां लड़ियां। मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मैं लड़ियां। हरेक इलैक्शन विच असी पैसे खर्चते हैं, लोग खर्चाउंदे हैं। जिहड़ा असलीयत है, मैं हुण इस गल दा असलीयत करना चाहुंदा, कई बार असलीयत कौड़ी लगदी। असी खर्चते हैं
ਤੇ ਲੋਕ ਖਰਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 50-60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈ। ਅਫਸਰ ਲੋਕਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਵਾਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੱਪੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ 50-60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾਈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਊ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਪੁਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਸੀ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਸਰੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਵੇਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਵੇਚੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੱਢੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜੂੰਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਲ ਮੋਘਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।